नमस्कार श्रोता बंधु आपण स्नेह श्रद्धा शुभकामना भल पाइबा जो आपण मानक अनुरोध रे आपणकर प्रिय बाटेघाटे कार्यक्रम को पुणी थे नहीं आसी मो स्मिता। हाँ श्रोता बंधु आम गत सप्ताह कथबार्ता करथिले शिक्षाविद ओडिया अध्यापक कवि कलाकार ज्योतिर्विद पवित्र कुमार होता सहित आज आसतु शुणा यार अवशिष्ट अंश। आपणकर लेखा गुड़िक आम रेकर्डिंग पूर्व मु देखुली से भितर आपण गोटे लिखिछंती श्री गणेशाय नम। आपण तो एबे कहले माने प्रकृति की लेके कविता लिखंती विभिन्न धरण एटा जो गणेश को लेके लिखिछंती को सुना है गणेश को लेके मोर गोटे वंदना थिला गणेश वंदना बहुत भलो लेखाटी भल लागिवो सेठी हमर पारंपरिक ढंगर लेखा जेंति की समस्ते पूजा पाठ समय भी घरे भक्ति सहकार बुली पारि से भली कविता लेखा। जय प्रभु गजानन गजबदन गौरी नंदन हे गजानन दुख हर पार्वती नंदन हे गजानन वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य कांति जहि उदय हे लंबोदर विघ्न विनाश कर सत्वर हे लंबोदर भालो चंद्र गजानन भाले शोभा पाए रक्त चंदन हे गणनाथ सर्वदेव अग्ररे पूजित हे गणनाथ भद्र शुक्ल चतुर्थी रे जन्म लभिल गिरी कंदरे हे रुद्रा प्रिय युद्ध करिल रुद्र संगरे हे रुद्रा प्रिय पितांक द्वार रोधिल पितृ आक्रोशरे मृत्यु लभिल हे मातृ भक्त गज मस्तक धारण कल हे मातृ भक्त नाग यज्ञ उपवित हस्ते धरी अक्ष पाश अंकुश हे उमा पुत्र गले शोभा पाए रक्त पुष्प हे उमा पुत्र हिरंबाय नमो नमो अंकुशध्वजाय हस्तिवदन हे गणाध्यक्ष प्रभु सर्वसिद्धि प्रदायक हे गणाध्यक्ष एकदंत सुपकर्ण भक्त कल्पद्रुम शिवनंदन हे गजानन दुर्बादल करुचि अर्पण हे गजानन व्याघ्र चर्मांबर धर मुसिक वाहन लंब उदर हे लंबोदर दीर्घपत्रे पूजुच्छी पयर हे लंबोदर भृंगराज अर्क पत्रे अपामार गदाडिंब चंपके हे सुराध्यक्ष पूजा करुछि पुष्प अक्षते हे सुराध्यक्ष। शेष मो निज कथा भी परिचयटा देखिए टिके लिखि देछि द्विज कूले हेली जन्म मोहनात्म जलावन्य नंदन पवित्र नाम तब पयरे पसे शरण पवित्र नाम। मो बापा ना मोहन होता मांगना लावण्य होता तेणु तांकर ना मोर जन्म कूल को लेकिन एक कथा भी लिखि देथिले खूब सुंदर। तो आपण कहले आपण को पितृपुरुष आगुरु पुरोहित काम बा पूजा पाठ श्राद्ध आदि कर्म करथिले आ आपण भी एबे करंती किछि किछि तो एटा आपण काहा ठारू सिखिथिले आपण को जेजे बापा ना बापा को ठारू ना एंटी घरे करा निश्चित एक कथा आपण को कहिबी जेहेतु हम गाँटा गोटे ब्राह्मण शासन थिला ई शासनटा गोटे 45 खंड जजवान गाँव आम पुरोहित थी तेणु गाँ मानक कौटी कौन टिके लिखे समस्या हो गले कहार कौन असुविधा हेले सकाळ हला बेलू समस्ते गाँ को पड़े आसती तार गोटे मीमांसा हम धर्मशास्त्र आलोचना हम आम घर आगटा जेहेतु मोर जेजेबापा भी जड़े भारी ज्ञानी थे पूजा पाठ धर्मशास्त्र गभीर ज्ञान था दक्षता थिला तेणु आम घर से जो धान खड़ी पड़ी पिंडाटा से गोटे मुक्ति मंडप सभा भली लोक जमा हो जाती सब डिस्कसन आलोचना हुए से आम सब पिला पिला आम मन में से गोटे प्रभाव थाए छाप पड़ जाए आग्रह थाए शुणा
ଆଉ ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଠି ବି ମୋ ବାପା ବି ଏ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ବାପା ନଥିବେ କି କଣ ହେଇଗଲେ ଲୋକ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଛଞ୍ଚାଟା ନେଇଯିବେ, ଟିକେ ଶ୍ରାଦ୍ଧଟେ କରିଦେବେ, ଟିକେ ଏଇଟା କରିଦେବେ। କିଛି ଆସେନି ତ ଖାଲି ଖାଲି ଲୋକ ହଁ ତମେ ଗୋସେଇ ଘର ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୁଅ ତମେ ପଳେଇ ଆସ, ତମେ ବସି ପଡିଲେ ତ ହେଇଗଲା, ତମେ କହିଲେ ନେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆମେ ପାଠଶାଠ ପଢିଲେଣି, କାହା ଘରକୁ ଯାଇକିରି ଖାଲି କେମିତି ସେଇଟା ନେଇ ଆଣିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିଲି। କାହା ପାଖକୁ ଖାଲିରେ ଯିବିନି, ଗଲେ ମାନେ କିଛି ଦିପଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ଆସିବି। ଏମିତି ହଉ ହଉ ଟିକେ ସେଇଟା ଡେଭଲପ କରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ଯେ ନା ଆମ ଘରେ ବି ବାପା ସବୁବେଳେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସେସବୁ କରିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଶିଖିବି। ଯଦିଓ ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ଧରଣରେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରୁନି, ତଥାପି ମୋର ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ସେ ସବୁକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାରୁ ଏଇଟା ରହିଆସିଛି, ଏଇଟା ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ଏଇଟା ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ନେଇଗଲି। ତ ଏଇ ଅବସରରେ ଆମର ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉଟା ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଗାନ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବା ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ବି କରେ, ଭଲ ମୋର ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କରେ। ମେଘଂ ବିଗତାମ୍ବରାଂ ଶବ ଶିବ ରାବାଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାଂ ପରାଂ କର୍ଣ୍ଣାଲମ୍ବିତ ବାଲ ଯୁଗ୍ମ ବୟଦାଂ ମୁଣ୍ଡସ୍ରଜା ମାଳିନୀଂ वामाधौर्धकराम्बुजे नरशिराः खड्गं च सेवेतरे दानाभीतिविमुक्तकेशनिचयां वन्दे सदा कालिकाम्। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ ପଚାରିଥିଲି ଗୀତ କଥା ଆପଣ ଗାଆନ୍ତି କି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ମୁଁ ତ ପରିଚୟ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି କେବଳ ଶିକ୍ଷାବିତ ବା ଅଧ୍ୟାପକ ବୋଲି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କଳା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ସେ ବି କଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଗରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର? ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ବି ରହିଛି। ଯେହେତୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜଣେ କଲା ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷର ଅଳ୍ପ କିଛି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଫଳାଫଳ କହିବା କରିବା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ବ୍ରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ ପଚାରିବ ଆମର ବାହାଘର ଯୋଗଟା ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ରତ ଯୋଗଟା ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚିହ୍ନା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, କୋଉ ଦିନ କଲେ ଠିକ ହବ, ଝିଅଟା ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ କୋଉ ସମୟରେ ଗଲେ ଭଲ ହବ, ତାହେଲେ ସେ ସମୟ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଥିତି କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, କଣ ହଉଛି, ସେସବୁ ମାନେ ଅତି ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ଗୁଡାକ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେତିକି କଥା ନ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏସବୁ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଅତି ମାଇନର ଜିନିଷଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ଜୀବନ ଭିତରେ, ସେମିତି କଥା କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିଛି ପୁସ୍ତକ ପଢିନା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ନା କେମିତି? ପୁସ୍ତକ ତ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ବିନା ପୁସ୍ତକରେ ସବୁ ହବନି। ବାପା ଗୋସେଇ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଟି ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ବସିକିରି କିଛି କିଛି କଥା ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଠ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପାଠଟା ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଠ। ଆପଣ ସେଇ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପୁରୁଣା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଧରିକିରି ବସିଲେ ତାହା ହବନି। ଆଉ ତା ସହିତ ଯାହା ଅପ ଟୁ ଡେଟ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୋର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି କଥା ଏମିତି ଟିକେ ଶିଖିଦେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ କହିଲେ ଗାଁରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରହିଲେଣି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି ଆମର କବିତା ମହୋତ୍ସବ ହଉ କିମ୍ବା ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ବି ହଉଛି, କେବେ ଭାଗ ନେଲେଣି ନା ନେଇନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଆସର ଗୁଡାକୁ ଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଫଲ୍ଗୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କୁହନ୍ତୁ, କ୍ଷେତ୍ରୀଧାରା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ରହିଛି, ଏମିତି ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଗୁଡାକ ଯେବେ ଯୋଉଠି ହୁଏ, ସମୟ ଅଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ ସେଇଠି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୁଏ
ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନି, ମୁଁ ଯାଇପାରିନି। ଯଦି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାଟକରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଯିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତରେ। ସେଇ କଳା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, ମନ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେମିତି ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ଯୋଉ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମିଶିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ନା କିଛି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମିଳିଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଆମର ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସବୁ ବର୍ଗର କବିତା ସହିତ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ନେଇକରି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ, ଯେହେତୁ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଁର ପ୍ରକୃତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କବିତାଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। କବିତାର ଶିରୋନାମ ରଖିବି ସକାଳ ସୁରୁଜ। ବାସ୍ତବିକ ଏଟା ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି, ସକାଳ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟଟିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଟା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଉଷା ଆଗମନ ନିଶା ଅବସାନ ଉଇଲେଣି ବିବସ୍ୱାନ ପୂର୍ବ ଆକାଶ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଲା ଦିଶେ କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ ନବ ବିବାହିତା ବଧୂଟିଏ କିବା ସିନ୍ଦୁର ମାଖିଛି ଭାଲେ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି ଲାଖି ଗଲାଖି ଦେଖୁଥିଲି ଭାବ ଭୋଳେ। ବାସ୍ତବ କଥା ଟିକେ କଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ରକ୍ତପିଣ୍ଡ ଭଳି ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ନେଇକି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ରାତି ସରି ଆସିଲା, ପ୍ରଭାତ ଆସିଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଲେଣି, ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଲାଣି। ଆଉ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନବବିବାହିତା ବଧୂଟିଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁରର ଟୋପାଟିଏ ଲଗେଇଛି କି ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖିଲେ ବର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛବ ଶୋଭା ପ୍ରାଚୀ ଗଗନର ଝଲସେ ଉଠିଲା ନେତ୍ରେ ସେ ଶୋଭା ଦର୍ଶନେ ଅଙ୍ଗ ପୁଲକିତ ଶିହରଣ ଖେଳେ ଗାତ୍ରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କ୍ଷଣେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଲା ଆସିଗଲେ ବାଳ ଭାନୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗରେ କି ବର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ବିଭା ଭରିଗଲା ମନେ ମନୁ ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳିଲା କେଳି ଦୀପ ନିର୍ବାପିତ ଅଧର୍ମ ବିନାଶେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି କି ସମ୍ଭୂତ ପଙ୍କଜ ଆନନ୍ଦ କୁମୁଦ ବିଷାଦ ବିଧିର ବିଚିତ୍ର ଭାବ ଭକ୍ତ ଜନ ମନ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲା ବିଟପି ପାଇଲେ ଖେଦ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କବିତା ଲେଖା, ଗଳ୍ପ, ଏକାଙ୍କିକା ସେସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ସେଇ ସାଧନାରୁ ହିଁ ଆପଣ ଆଜି ଏତିକି ବାଟ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କବି ବା ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା। ମୁଁ ପୁରୁଣା ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଧାରାର କାବ୍ୟ କବିତା ସେସବୁ ଆମେ ପିଜି ଲେଭେଲରେ ବି ପଢିଥିଲୁ, ଜାଣିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯୋଉ ସବୁ ଆଧୁନିକ କବିତା ଗୁଡାକ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେଗୁଡାକ ପଢୁଛୁ। ଏବେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ଗୁଡେ ସବୁ କବିତା ଆସିଯାଏ, ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ବି ପଢେ, ଭଲ ଲାଗେ। ମତେ ବିପିନ ନାୟକ ସାରଙ୍କର କବିତା ବି ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେସବୁ କବିତା ଦେଖେ। ଆମର ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ସାରଙ୍କର କବିତା ବି ମୁଁ ପଢେ ଟିକେ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲେଖା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଗୁଡାକୁ ମୁଁ ପଢେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମର ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସେ, ଆମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ହଉ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର କଳା ଅଛି ଇଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟି ବି ଅଛି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ
ପୁଣି ଥରେ କରିବାର ସେ ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ ହଉ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆକାଶବାଣୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଏଇଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବି ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂସ୍ଥାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ଜାରି ରହୁ। ବିଭିନ୍ନ ଅତିଥିମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ଆମର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚୁ। ଯୋଉଠି ଆମର ଦୃଶ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବହୁତ ହେଇଗଲା ପରେ ଇଏ ଯୋଉ ଶ୍ରାବ୍ୟଟି ଟିକେ କମି ଯାଉଛି, ଏଇଟାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବ୍ୟର ଲୋକ ବେଶୀ ଚାହିଦା ବଢିଲାଣି। ଯେହେତୁ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେଇଠି ସମୟ ବସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବି ଆପଣ ରେଡିଓକୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢିଛି, ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଯୋଉଠି ଆଉ ଶ୍ରୋତା ଏବେ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା କଣ, ଯୋଉ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡାକ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆସି ଯାଇ ପାରୁଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିବେଶ, ଯୋଉ ଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଥାଉ ନଥାଉ କି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବି ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବହୁତ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଆମର ରହିଆସିଛି। ବହୁତ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଚାଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ବାଟେଘାଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କେହି କଳାକାର, ଶିଳ୍ପୀ, ସମାଜସେବୀ, ସାହିତ୍ୟିକ, କବି, ଲେଖକ, ଲୋକକଳା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାଟେଘାଟେ 1980@gmail.com ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆମକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ପଠାଇବାର ଠିକଣା ହେଲା ବାଟେଘାଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆଉ ପିନକୋଡ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 760001। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଫେସବୁକକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଟେ ଘାଟେ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଥିଲେ ସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ।